हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर। हर मुद्दे पर आपके अपने चरणजीत सिंह की सावधान नजर। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में। आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में। आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में। आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में। आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में। आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछिए, जब महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, वो कह देंगी कि मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, वो कह देंगी कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वो चुनाव की बात नहीं है। किंतु अगर हम कहेंगे कि 48 से ज़्यादा रेप निर्भया दामिनी के बाद हो चुके हैं, हम कहेंगे हर 2 घंटे के अंदर मोलेस्टेशन हो रहा है महिलाओं का और रेप्स हो रहे हैं, तो हम चुनावी स्टंट मानेंगे। वो बोलें तो चुनावी स्टंट नहीं, हम बोले तो चुनावी स्टंट नहीं। हमें कुछ नहीं बोलना है जी, हम सिर्फ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हैं, ये सब मुद्दे वो हैं जो जनता जिनसे त्रस्त है। अगर हम बिजली की बात नहीं बोलेंगे तो हमको लोग कहेंगे आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो मुख्यमंत्री कहती है ये चुनावी है। हमें चुनाव में वोट लेने के लिए हम मुद्दे नहीं उठा रहे जी। बिजली आंदोलन हमने कई सालों से चला रखा है जाके, किंतु अभी हमने सीधा सीधा कहा है जिस दिन बिजली के दाम बढ़ेंगे उस दिन रामलीला मैदान की रैली की घोषणा हो जाएगी। हमने कहा है हम सत्ता में आए 30% बिजली के दाम कम कर देंगे, और हम उसके लिए आपको रिपोर्ट देंगे कि वो कम कैसे हो सकती है। हम जो कह रहे हैं उसको हम करके दिखाएंगे। उनमें हिम्मत है तो बिजली के दाम बढ़ाएं। अगर आप देखेंगे तो यमुना का मुद्दा बार बार हमने विधानसभा में भी उठाया है, लोकसभा में भी उठाया है और सड़क पे भी उठाया है। अभी क्योंकि यमुना रक्षक दल ने यमुना मुक्ति पदयात्रा की है और एक अच्छा काम किया है, उस काम के अंदर हमने अपना पूर्ण समर्थन दिया। ऐसा नहीं है कि यमुना हमारी आंखों से ओझल थी, पर पूछिए उनसे जो 14 साल से राज कर रहे थे, जिन्होंने 3500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया,
मैं कहता हूँ कि उस सब को भी मिट्टी डाल दो और अब मिलके यमुना को साफ करो। हमने अपनी 9 सूत्री रिपोर्ट बड़ी गंभीरता से जारी की है, जिसमें हमने साफ तौर से कहा है कि ये सीवर प्लांट 37% कम पे काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता बढ़नी चाहिए। हमने कहा है कि अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर अभी तक सीवर पाइपलाइन नहीं है, अभी केवल 8000 किलोमीटर पाइपलाइन है, इसको कम से कम 18000 किलोमीटर होनी चाहिए। यमुना के दोनों तरफ 100 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसमें रिजर्व वायर करके पानी का हम संचय कर सकते हैं, और हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाना है वो छोड़ने से होगा। नदी तभी मानी जाती है जब उसमें बहाव होता है, जब उसमें बहाव नहीं होता तो वो नदी नहीं होती। यमुना अब एक नाला बन गया है, वो नदी नहीं है। दुख की बात यह है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, तालमेल की भी फिर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी यमुना मैली की मैली है। पिछले सालों के अंदर गांवों की बहुत उपेक्षा हुई। साहेब सिंह जी तब थे, तब थोड़ा गांवों के अंदर विकास हुआ था, किंतु पिछले 14 साल से मेरी बात मानिए, आप चले जाइए, वहाँ आपको कुछ विकास के नाम पे नहीं दिखाई देगा। एक नहीं, सारी गांव की सड़कें टूटी हुई हैं। अभी शीला दीक्षित जी की सरकार को ये याद आया है कि भाई सड़कों के लिए कुछ बजट दे दें। इन सड़कों का वही हाल होने वाला है जैसा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो सड़कें बनाई थी वो टूट गई हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो गाँवों की ये चौपाल लगाई है, पंचायत की है, उसका नारा हमने दिया है चलो गांव की ओर। मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये कहा था कि सबसे पहले मैं गांवों की पे ध्यान दूंगा, अनाधिकृत कॉलोनियों पे ध्यान दूंगा और झुग्गी झोंपड़ी स्लम के ऊपर ध्यान दूंगा। उसी वायदे के अनुसार अभी हम गांवों में मीटिंग करेंगे और जो गांवों के अंदर विकास नहीं हुआ उस पर अपना पॉजिटिव एजेंडा रखेंगे। हम रखेंगे कि गाँव वालों को मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। हम रखेंगे सेक्शन 31 जो 80 है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हम रखेंगे इसके ऊपर गांव के अंदर सड़कें बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, चौपालें बननी चाहिए। हम रखेंगे इसके अंदर गांवों के अंदर जो भी और विकास होने हैं, हाउस टैक्स की जो उनकी समस्या है इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, और गांवों की जो भी और समस्याएं हैं उन सबको हम इन मीटिंग्स के द्वारा रखेंगे। हम अपने आप को वचनबद्ध कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गाँवों का विकास होगा और हम वो करके दिखाएंगे, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हाउस टैक्स का हो, और चाहे वो मुआवजे की बात हो, और चाहे गाँवों के अंदर रोजगार की बात हो, और चाहे गाँवों के अंदर बिल्डिंग बायलॉज ना लागू हो, इसकी बात हो। इन सब मुद्दों को हम उठाएंगे। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH 24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में। आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में, आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਔਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾਸ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ
ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਰੀਅਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ OS ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DU ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ DU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ 10 ਡੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ 6th ਪੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 6th ਪੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 1100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 3-3 ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੈਸੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हर खबर पर बाज सी नजर, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी खबर पर नजर। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी असावधानियों पर सावधान नजर। पारदर्शी कार्यक्रम सावधान नजर, हर मुद्दे पर आपके अपने चिरंजीत सिंह की सावधान नजर। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में, आपका घर आपकी मुट्ठी में। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में, आपका घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में, आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में, आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में, आपका घर आपकी मुट्ठी में।
प्यारा एक घर हो, घर में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सारा परिवार हो। मजबूती, सुंदरता आपके बजट में, आपका अपना घर आपकी मुट्ठी में। खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, वर्धा एन्क्लेव जिंदल नगर NH24। 1 BHK 2 BHK लग्जरी कंफर्ट के साथ आपके सपनों का आरामदायक घर आपके बजट में, आपका घर आपकी मुट्ठी में।